এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার ন্যূনতম কোনো অধিকার নাই, বৈধতা নাই। That came to them easily, came to them quickly, or came to them. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear. আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নবদ্বীপ সংবাদ। আমি আফরিন হোসেন। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাইরে না যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা কেনা যায়। On the edge of having to delay scheduled surgeries. The province has crossed a key threshold of patients in intensive care, which would make saving lives that much more difficult. অবৈধ অভিবাসীদের সিটিজেনশিপ দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার জো বাইডেনের। My immigration policy is built around keeping families together, modernizing the immigration system by keeping families, unification, and diversity as pillars of our immigration system, which it used to be. কানাডার বেগমপাড়া গত সপ্তাহে ছিল টক অফ দ্য টাউন। বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর তৈরি স্যানিটাইজার কানাডা সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে। রোটারি ডিস্ট্রিক্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর হলেন খোরশেদ খান। Back in July 2018, I got the presidency of this club. বাবা মায়ের পাশে চিরনিদ্রায় ম্যারাডোনা। এতক্ষণ শিরোনাম শুনলেন, এবার যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে। প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাইরে না যাওয়ার ব্যাপারে আবারও সতর্কতা কেনা যায়। কানাডায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। কানাডার 4টি প্রদেশ অন্টারিও, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, আলবার্টা এবং কুবেকে নাটকীয়ভাবে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। আর করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হাসপাতাল, নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ব্যাপক হারে চাপ পড়ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কানাডার করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 3,53,097 জন, মৃত্যুবরণ করেছে 11,799 জন এবং সুস্থ হয়েছে 2,80,923 জন। কানাডার সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান ক্রিসমাস এখনো 1 মাস বাকি। এজন্য কানাডার বিভিন্ন প্রদেশের প্রিমিয়াররা কিভাবে কানাডিয়ানদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ এবং ছুটির উপভোগের সময়গুলোতে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় সেই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছেন। কানাডার প্রধান জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার টেরেসা ট্যাম কানাডিয়ানদের মহামারী চলাকালীন সময়ে সংক্রমণ ঝুঁকি কমাতে জমায়েত সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাইরে না যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে। দেশ জুড়ে দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে জানিয়ে সকল কানাডিয়ানকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান তিনি। এর আগে তিনি বলেছিলেন, কানাডায় যে অনুপাতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে করে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা 10,000 ছাড়িয়ে যেতে পারে। এদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, কানাডিয়ানরা 2021 সালের গোড়ার দিকে প্রথম ডোজ কোভিড-19 টিকা পাওয়ার ব্যাপারে আশা করতে পারে। All report new single-day highs of COVID-19. Just yesterday, PEI and Newfoundland and Labrador left the Atlantic bubble as cases increase on the West Coast. And a few days ago, our government approved a request for assistance to deploy in a long-term care home in the Opisquayak Cree Nation in Manitoba. As they always do, our brave women and men in uniform are stepping up again to support Canadians and help provinces get the situation under control. One of the things to remember is Canada no longer has any domestic production capacity for vaccines. We used to have it decades ago, but we no longer have it. Countries like the United States, Germany, and the UK do have domestic pharmaceutical facilities, which is why there
obviously going to prioritize helping their citizens first. So Canada did two things over the past months. First of all, we've begun to invest once again in ensuring that Canada will have domestic vaccine production capacity, because we never want to be caught short again without the ability to support Canadians directly. And that will be in place in the coming years. If ever there is another pandemic, we will not be caught on the wrong foot again. But secondly, that's why recognizing the challenges we had around getting vaccines from other countries to Canada, the Canadian government signed a record number of agreements with vaccine producers, potential vaccine producers around the world. We have reached out and have actually one of the very best vaccine portfolios of any country around the world, with far more doses for Canadians potentially than we actually have Canadian population. That's because we don't know which vaccines are going to be most effective, which ones are going to arrive early, but we have done everything we can to ensure that Canadians get these vaccines as quickly as possible and as effectively as possible. অপরদিকে অন্টারিও প্রিমিয়ার ডাক ফোর্ড ইতিমধ্যে গত সোমবার থেকে টরন্টো ও পিল অঞ্চলে লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছেন। লকডাউনে জিমনেসিয়াম ও ব্যক্তিগত পরিষেবা সহ অপ্রয়োজনীয় ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকবে এবং লকডাউনের আওতায় হটস্পট এলাকাগুলোতে হোটেল, রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া বন্ধ এবং সীমিত সংখ্যক লোকজনের চলাচল ও প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। ম্যানিটোবা প্রিমিয়ার ব্রায়ান প্যালেস্টার তার প্রদেশকে সমাবেশ ছাড়াই ক্রিসমাসের পরিকল্পনা করার কথা বলেছেন। এদিকে আলবার্টায় ক্রমবর্ধমান হারে করোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতাল ও নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোতে চাপ পড়ছে। পুরো কানাডার মধ্যে আলবার্টায় এখন সর্বোচ্চ করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা রয়েছে। এখানে নতুন করে 10 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখানে আগামী 30 নভেম্বর থেকে গ্রেড 7 থেকে 12 পর্যন্ত স্টুডেন্টদেরকে ঘরে বসে ক্লাস করার জন্য বলা হয়েছে। আলবার্টার ক্যালগারি সিটির মেয়র নাহিদ ন্যান্সি ক্যালগারি সিটিতে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়াতেও করোনা মহামারীর দ্বিতীয় পর্যায়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলছে। সামাজিক দূরত্ব, স্বাস্থ্যবিধি, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বিধি নিষেধ দেওয়া সত্ত্বেও করোনা ভাইরাসকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় ফাইজারের ভ্যাকসিনটিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করছে কানাডা। ক্রিসমাসের আগেই এটি ব্যবহারে অনুমোদন দিতে পারে স্বাস্থ্য খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হেলথ কানাডা। হেলথ কানাডার প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর সুপ্রিয়া শর্মা বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন, হেলথ কানাডার পর্যালোচনায় ফাইজারের ভ্যাকসিনটি সবচেয়ে অগ্রসর এবং নিরাপদ মনে হয়েছে। ক্রিসমাসের আগেই এর ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারে হেলথ কানাডা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও ক্রিসমাসের আগেই ভ্যাকসিন অনুমোদন পরিকল্পনা করছে। অবৈধ অভিবাসীদের সিটিজেনশিপ প্রদানের অঙ্গীকার জো বাইডেনের। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের 100 দিনের মধ্যে 11 মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রদানের বিল পাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করলেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। 25 নভেম্বর এনবিসি টিভিতে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেছেন, শুধু তাই নয়, শিশুকালে বাবা মার হাত ধরে বেআইনি পথে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর যারা বৈধ হতে পারেনি অথচ এই দেশের আলো বাতাসে বড় হয়েছেন, শিক্ষা লাভ করেছেন, তেমন 8 লক্ষাধিক তরুণ অভিবাসীর জন্য ওবামা প্রশাসন যে কর্মসূচি শুরু করেছিল সেটি অব্যাহত রাখা হবে, অর্থাৎ যাদের বয়স 30 বছরের নিচে তারাও পাবেন গ্রিন কার্ড। এই প্রোগ্রামটি বাতিলের নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সুপ্রিম কোর্ট সেই আদেশ স্থগিত করেছে। আরও উল্লেখ্য, অবৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসীদের ইস্যুতে এর আগেও প্রেসিডেন্ট ওবামা একই অঙ্গীকার করে ইউএস সিনেটে কম্প্রিহেন্সিভ বিল উত্থাপন করেছিলেন তার ডেমোক্রেটিক পার্টির মাধ্যমে। রিপাবলিকানদের চরম অসহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে তা পাশ হতে পারেনি। He's cut it down to 15. The average has been 95,000 a year. Working with Congress to establish a bipartisan legislation to ensure a minimum admission of 95,000 refugees. That's who we are. That's how my great-great-grandfather, four greats back got here. He got in a coffin ship on the Irish Sea, never knowing whether he was going to make it, and he made it to the United States of America in 1848 when the British were anyway. So
streamlining naturalization process, make it easier for qualified green card holders to move through his backlog. And by the way, he just indicated he ended H-1B. কানাডার বেগমপাড়া গত সপ্তাহে ছিল টক অফ দ্য টাউন। কানাডার বেগমপাড়া এখন শুধু কানাডাতেই নয়, সারা বিশ্বে আলোচিত খবর। গত সপ্তাহে বাংলাদেশের মিডিয়ায় এটি ছিল প্রধান শিরোনাম। এই খবরে কানাডা প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে শুরু হয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কানাডায় খবরটি ছিল টক অফ দ্য টাউন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের প্রথম দিকে ঢাকার পত্রপত্রিকায় দুর্নীতি এবং ব্যাংকিং খাত থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে কতিপয় লুটেরার কানাডায় বসতি স্থাপনের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশিরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। রুখো লুটেরা বাঁচাও স্বদেশ শীর্ষক আন্দোলনে বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারকারী লুটেরাদের শাস্তির দাবিতে বাংলা, ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা পোস্টার, ফেস্টুন নিয়ে বাংলাদেশী সাধারণ নাগরিকদের উদ্যোগে বছরের শুরুতে কানাডার টরন্টো ও মন্ট্রিয়লে প্রতিবাদী মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। দুর্নীতিবাজ লুটেরা, অর্থ পাচারকারী, এদের কোনো দল নেই। এরা দেশ ও জাতির শত্রু। কানাডায় বসবাসরত দুর্নীতিবাজদের এবং তাদের পাচারকৃত অর্থ বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সভা থেকে জোর দাবি জানানো হয়। টরন্টো প্রবাসী বাঙালিরা নবদ্বীপ টিভিকে জানায়, অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ এবং কানাডা সরকারের প্রতি নবদ্বীপ টিভির মাধ্যমে তারা আহ্বান জানাচ্ছেন। জন্মভূমি হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি এবং আবাসভূমি হিসেবে কানাডার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। লুটেরাদের প্রতি আমাদের পরিষ্কার বার্তা, কানাডাকে বাংলাদেশের টাকা পাচারকারী লুটেরাদের অভয়ারণ্য হতে দেওয়া হবে না। উপার্জনে ক্লান্তি আসলে অবসর কাটাতে কানাডায় বেগমদের কাছে যান সাহেবরা। এ কারণেই স্থানটির নাম দেওয়া হয়েছে বেগমপাড়া। কোটি কোটি টাকা পাচার করে কানাডার বেগমপাড়ায় অনেক বাংলাদেশি স্থায়ী হওয়ার ঘটনা এখন ওপেন সিক্রেট। সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সরকারের অনেক আমলারও বাড়ি আছে বেগমপাড়ায়। সংখ্যার দিক থেকে আমাদের অনেক সরকারি কর্মচারীদের বাড়িঘর ওখানে আছে, ওনাদের ছেলেমেয়ে ওখানে থাকে। দুদক কমিশনার জানান, বেগমপাড়া রহস্যের কথা তারাও দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছেন। যদিও সেখানে কত বাংলাদেশের বাড়ি আছে তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই তাদের হাতে। তবে তদন্তের কথা জানিয়েছেন দুদকের এই কমিশনার। বেগমপাড়ায় কাদের কি পরিমাণ বাড়ি আছে এগুলো এখনো অনেকটা মিথ। এটার সঠিক পরিসংখ্যান কারো কাছেই নেই। তবে আমাদের কাছে এই ধরনের অভিযোগ আছে। যখন এই সত্য উদ্ঘাটন হবে, অনুসন্ধান হবে, তদন্ত হবে, তখন আমার মনে হয় এই সংখ্যা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারবো। কানাডায় এরকম অনেক বেগমপাড়া আছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ আছে ৩৬০০ কোটি টাকা পাচার করে পলাতক আলোচিত পিকে হালদারও বেগমপাড়ায় স্থায়ী হয়েছেন। ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশন অ্যান্ড রিপোর্ট অ্যানালাইসিস সেন্টার অফ কানাডা, ফিনট্র্যাক, গত বছর ১,৫৮২টি মুদ্রা পাচারের ঘটনা চিহ্নিত করেছে। ইতিমধ্যে সংস্থাটি সারা দেশ থেকে খুঁজে বের করা মুদ্রা পাচারকারীদের বিস্তারিত তথ্য কানাডিয়ান সিকিউরিটিজ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস এবং RCMPর কাছে হস্তান্তর করেছে। জানা গেছে, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, শেয়ার বাজারের ব্রোকার, রিয়েল এস্টেট ব্রোকারেজ এবং ক্যাসিনো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফেডারেল এই সংস্থাটি অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে মুদ্রা পাচারের ঘটনা উদ্ঘাটন করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, কোভিডের মধ্যেও বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়ে কানাডায় আসছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ফিনট্র্যাক বাড়তি তদন্ত শুরু করে। রিয়েল এস্টেট ব্রোকারেজগুলোয় গোয়েন্দাদের বাড়তি নজর রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী AK আব্দুল মোমেন এমন সময় বাংলাদেশ থেকে কানাডায় অর্থ পাচারকারী ২৮ জনের তথ্য থাকার কথা জানালেন, যখন কানাডার ফেডারেল সংস্থা ১,৫৮২টি মুদ্রা পাচারের তথ্য দেশটির আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করেছে। বাংলাদেশের মন্ত্রীর কাছে থাকা ২৮ জনের তথ্য আর কানাডার ফিনট্র্যাকের তথ্যের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, কানাডার বহুল আলোচিত বেগমপাড়ায় আমলাদের বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সাবেক এবং বর্তমান উচ্চ পদে রয়েছেন এমন আমলাদের খবরও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর তৈরি স্যানিটাইজার কানাডা সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী মাহমুদ হুসাইন দ্য সোসাইটি অব এশিয়ান সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন। মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত মাহমুদ বিখ্যাত কেমিক্যাল কোম্পানি BASF এর একজন বিজ্ঞানী। তার নেতৃত্বে তৈরি হ্যান্ড গ্লাভস নামের স্যানিটাইজার কানাডা সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে।
এই কারণে দ্য সোসাইটি অফ এশিয়ান সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স তাকে সম্মাননা জানিয়েছে। 2017 সালে BASF এ সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন মাহমুদ হুসাইন। একজন তরুণ গবেষক হিসেবে ইতিমধ্যেই তার 10টি পেটেন্ট সহ প্রায় 30টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিশ্বের শীর্ষ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ হয়। করোনা মহামারীর শুরুর সময় যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স করোনা টাস্ক ফোর্স গঠন করে BASF কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির কাছে সহায়তা চান। এই পরিপ্রেক্ষিতে BASF এর অ্যাম্প্লিফিক্স সিস্টেমস রিসার্চ এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বেনেডিক্ট রাথারের পরামর্শে মাত্র 4 দিনেই মাহমুদ হুসাইন ও তার টিম হ্যান্ড ক্লাস্পস নামে উচ্চমান সম্পন্ন স্যানিটাইজারটি তৈরি করেন। মাহমুদ হুসাইন 2011 সালে ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া থেকে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে PhD ডিগ্রি অর্জন করেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল বায়োলজিতে পোস্ট ডক ফেলো হিসেবে প্রায় 3 বছর ধরে গবেষণার কাজ করেন। 2017 সালে BASF এ সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে তিনি যোগ দেন। মোহাম্মদ মুশাররফ হোসেন ও মাহমুদা মুশাররফের একমাত্র ছেলে মাহমুদ হুসাইন। এদিকে রোটারি ডিস্ট্রিক্ট এর অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর হলেন খুরশিদ খান। রোটারি ক্লাব অফ টরন্টো ড্যানফোর্থের রোটারিয়ান খুরশিদ খান রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট রিড 7070 কানাডা এর 3 বছর 2021 সাল থেকে 2024 সাল পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে ক্লাবের ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট এবং 2019 থেকে 2020 রোটা বর্ষে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে RI প্রেসিডেন্সিয়াল সাইটেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। কানাডার মূলধারার আন্তর্জাতিক সংগঠন রোটারি ডিস্ট্রিক্টস এর কর্মকাণ্ড সফলভাবে জড়িত থাকার কারণে তিনি এই বছর ডিস্ট্রিক্ট লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কমিটি এর সদস্য হন। তিনি রোটারি ক্লাব অফ টরন্টো ড্যানফোর্থের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কমিউনিটির বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সাহায্যের সাথেও জড়িত রয়েছেন। রোটারিয়ান খুরশেদ একজন পেশাদার কেমিস্ট এবং পাশাপাশি সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গর্বিত। Back in July 2018, I got the presidency of this club. I am proud to have been given the opportunity to serve as a president of this session. But it's a very short time. I have a very secret plan that I don't want to let this secret plan to know our district governor. You know, all over the world, most of the rulers, they don't want to give up the powers. I had also intention to keep up. How can I keep up this power? I tried to Google. I asked Mr. Google. Oh, another problem here. I can't say Mr. Google. My daughter is here. So when anything I ask her, she asked me, okay, what is our data? Then I say, okay, go to Mr. Google. One day she was very angry. She says, Baba, why you say Mr. Google? Then I told Mr. Google is very learned guy. Anything we ask, we can get the response. She says, why not Miss Google? So today, district governor is here, Miss. বাবা মায়ের পাশে চিরনিদ্রায় ম্যারাডোনা। চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফুটবল কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্সে বাবা মায়ের পাশে সমাহিত হন এই ফুটবল জাদুকর। বিবিসি জানায়, এর আগে দিনভর লাখো মানুষ ম্যারাডোনার মৃতদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানায়। প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে ভক্তদের কান্না ভেজা চোখে শেষ শ্রদ্ধা জানায় ফুটবল ঈশ্বরকে। ম্যারাডোনা শেষকৃত্যে অংশ নেন 20 থেকে 25 জন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন। প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে ম্যারাডোনার মৃতদেহ রাখা কফিন জড়ানো ছিল আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকায় এবং সাথে ছিল তার 10 নম্বর জার্সিও। দুপুরে যখন ভক্তরা ফুটবল কিংবদন্তিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন, তখন প্রায় 1 কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ মানুষের লাইন দেখা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশকে কঠোর অবস্থান নিতে হয়। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ম্যারাডোনা। পরিবার থেকে বুয়েন্স আয়ার্সের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে। জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল তার মস্তিষ্কে। একটু সুস্থ হতেই বাড়ি ফেরেন তিনি।
বাড়িতেই বুধবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র 60 বছর বয়সে চিরবিদায় নেন ফুটবলের এই অমর জাদুকর। ম্যারাডোনার মৃত্যুতে 3 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। 1986 সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন গোটা বিশ্বকে, যার ছোঁয়া লেগেছিল বাংলাদেশেও। মূলত ওই বিশ্বকাপ থেকেই এদেশে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার পতাকা উঠে বাংলাদেশের ছাদে। ম্যারাডোনার ওই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার হ্যান্ড অফ গড গোলটি আইকনিক হয়ে ওঠে। The wide men have found little space in this contest. It's not true of Olatico Echea at the moment, but certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of Hodge or Trevor Steven. Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano, Hodge and Maradona! They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge, and Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. But the little man who started it by walking past Glenn Hoddle, that's where the ball came from Hodge. Maradona had continued the run forward, and the goal is given. At what point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about? 1990 বিশ্বকাপে তিনি আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুলেছিলেন, কিন্তু সেরা হতে পারেননি। 1997 সালে ফুটবলকে বিদায় জানানোর পর কোচিং শুরু করেছিলেন। 2008 থেকে 2010 পর্যন্ত মেসিদেরও কোচ ছিলেন তিনি, কিন্তু বিশ্বকাপ ট্রফি জেতাতে পারেননি। এবারে জেনে নেওয়া যাক আগামী 7 দিনের কানাডার আবহাওয়ার পূর্বাভাস। জানিয়ে দিচ্ছি 5 ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচি। চলুন চোখ বুলিয়ে নেই দেশে এবং বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার শিরোনামে। শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। চোখ রাখুন নবদ্বীপ টিভিতে।